ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਕੀ ਉਹ ਮੁਕਰਫ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ नहीं रह गए। मिल के पहला ही खेड रहे सी दिल्ली च सरकार बनाई फिर सौंहा खा लिया कि नहीं भाई असीं कदे इकट्ठे हो सकते। मैं हैरान हो जाता कि एडे तगड़े तगड़े जुम्मेवार बंदे सियासतदान झूठ बोलन वेले मिनट दो लाउंदे। अज कुछ तस्वीरां ही कढ के लिआया वीडियो भी दिखाउणी है ਜਿਹੜੀ दिखा पाई इन्हां ने उसके करके आज तक पहली तो तस्वीर आ गई हसदियां दी खेडदियां दी इन्हां दे गठजोड़ तां भाई पहला होए है। गल्लां पिंड दा आशू खपाउण तक दा ही मतलब सी कि इहनूं रगड़ दिओ बाकी गल्लां साडी सियासत सुधरी हो। कांग्रेस नूं भी बेनती करदा है कि भाई हुण आपदे भाईवाल पार्टी नाल आपदे मुख मंत्री नाल गल करके उन्हां नूं मुआवजे देण लई जो 10-10 ਲੱਖ तुसीं किहा सी परसों चौथे की पीसी च राजा वड़िंग साहब कह रहे थे कि 10-10 लाख घट्टों घट देना चाहिए जिसकी डेथ हो गई। दवाओगे दोगे सारे केसां 'च हत्थ मिला ले हुण मुद्दा ही कोई नहीं रह गया। कल्ली ते कल्ली पर्सनल पॉलिटिक्स पर्सनल फायदे तक कम सीमित रह गया। अद्धे MP चले गए आ भाजपा च अद्धे चले गए आप च गां हुण जो फैसला होया दिल्ली बह के ये भी बाहर आ जाना। चलो मैं पहला दस रहा फैसला ये होया है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब ते दिल्ली आम आदमी पार्टी नूं छड्ड दूगी। आम आदमी पार्टी बाकी देश कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ूगी। तो गठजोड़ के फैसले लोगों नूं मूर्ख बनाओ कहने गया क्यों भाई जान वाले की तो गलती तो सदन वाले कौन सी को नहीं कांग्रेसी इसलिए थोड़ा वेखो। और वो फोटो भी आ गई है कि जहाज किहड़े ते गए आ विखा दे भाई वो जे हैगी। कांग्रेस पार्टी नूं ते आम आदमी पार्टी नूं इन्हां दे गठजोड़ दी वधाई दिना मगर ये गठजोड़ दा फायदा हुण पंजाब दे लोकां नूं किवें होना ਉਹਦੇ बड़े सवाल उठ गए। सब तो पहला तो मैं चाहूँगा कि जो हड़ां दे नाल पिछले दिनां 'च जो पंजाब दा नुकसान होया ये दोवें पार्टियां इस गल वल ध्यान देन कि हड़ां दे जिहड़े नुकसाने गए लोकां दे घर ने जां उन्हां दे फसलां दा नुकसान होया कारोबारां दा नुकसान होया माल डंगर दा नुकसान होया इहदी भरपाई बारे ये की सोचणगे रल मिल के। मैं एक चिट्ठी भी लिखी है पंजाब दे विधान सभा नूं स्पीकर साहब नूं और वो चिट्ठी नूं लिखण दा मकसद सिर्फ एक सी कि देखो लोकतंत्र च डेमोक्रेसी च ओपोजिशन दा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जे तुसी लोकतंत्र चलना रखना चाहुंदे हो। डेमोक्रेसी विल फेल if the opposition doesn't do its duty properly। और हुण मैनू नहीं समझ आउंदी कि जिन्हां दे इशारियां ते कांग्रेस दे प्रधान लगदे आ या पंजाब दी आम आदमी पार्टी दे वजीरियां वंडियां जांदियां ने जद इन्हां दोवां दे लीडर चाहे वो राहुल गांधी जी ने चाहे वो सोनिया गांधी जी ने चाहे जिन्हां दी क्योंकि कांग्रेस की आमद ते बैंगलोर ते सारा कुछ होया देवर द होस्ट उन्हां दी मतलब मेहमान नवाजी कांग्रेस पार्टी दी सी जिहदे च केजरीवाल साहब ते सारे पहुंचे। और मैं कल इत्थे राजा वड़िंग साहब की प्रैस कानफ्रेंस वेख रहा सी कहते जी सानू तो हाले कोई इतलाह नहीं सानू तो पता कोई नहीं भाई बैंगलोर तो सोडा सूबा थोड़ी ताजी ताजी सरकार बनी खरगे साहब होस्ट। मैं एक दो वीडियो ही विखाउणी है किवें मिलते किवें गलवकड़ियां पा पा मिलते सन एक दूजे नूं ते रह तां कुछ गया नहीं भाई। हुण मैं ना मानू दा तां इलाज कोई नहीं राजा वड़िंग साहब। और सब तो वध खुशी हाँ दुख भी है दो तीन लीडरां नूं एवें मैं आखा कांग्रेस च चाहे वो प्रताप बाजवा जी ने बड़ी लड़ाई लड़ रहे सी चाहे खैरा साहब ने चाहे सिद्धू साहब ने मगर मैं वेख्या जिन्ने खुशी अपने ने राजा वड़िंग साहब ने ते चन्नी साहब ने मचाई आ
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਪਟ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਏਡੇ ਤਗੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਮਿੰਟ 2 ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੈ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਂ ਬੀ ਟੀਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ। ਹਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੱਫੀਆਂ ਆਪ ਪਾ ਲਿਆ, ਬੀ ਟੀਮ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਅਗਲੀ ਵਿਖਾ, ਬੜੀ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗਲੀ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਉਪਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਲੋਨ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ। ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਕੌਣ ਬਚ ਕੇ ਰਵੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਅਖੀਰ ਜਿਹੇ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸਭ ਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਅੱਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਵਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਆ ਸੁਣੋ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਤਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਤਲ। ਆ ਰੋਕੀ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਵੱਕੜੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣੀ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ MP ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ XMLA ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ MP ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਾਲੀ ਮੱਚੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। G20 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ MP ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ MP ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਾਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਗੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, MP ਹੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ MP ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ SSP ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੱਲਰ ਪਾਇਆ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਠਕਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਧਰੀ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਫੋਟੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਆ? ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੋ ਬੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 38 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਆંકੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਕਟਸ ਗਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੋ 10-10 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ PC 'ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 10-10 ਲੱਖ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਵਾਉਂਗੇ, ਦਿਓਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੋਗੇ ਕਿ ਪੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ? ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਪਰਸਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਪਰਸਨਲ ਫਾਇਦੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਧੇ MP ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਭਾਜਪਾ 'ਚ, ਅੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪ 'ਚ। ਗਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗੀ। ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। MP ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਿਆ ਬੰਗਲੌਰ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਸੱਦਿਆ ਕੀ ਨੇ? ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ, ਤੇ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵਿਖਾ ਦੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਜੇ ਹੈਗੀ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਬਾਕੀ ਆ ਕੋਲਾਜ ਵਿਖਾ ਦੇ ਆ, ਡੇਡਾ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਟੋ 1, ਆ ਫੋਟੋ 2 ਵਿਖਾਈ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਹੀ ਬੜੀਆਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤਾ।
ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤਾ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤਾ, ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਡੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਹਾਂ ਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੜਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਰਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਆ ਵੇਖੋ ਆ MP ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 2-3 ਚੱਲੇ, 2-3 ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਬਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਬਨ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਗੱਠਜੋੜ ਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂ ਆਰ ਅ ਸੀਜ਼ਨ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਗਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘੱਗਰ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਜੜ ਗਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹੈਡ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫॉर ਦਿਸ ਫਲੱਡਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲੱਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਓਡੀ ਆਫਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਫਤ ਇਹਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੰਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦ ਟੁੱਟੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਧਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਨਾਉਣ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ ਆਪਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਗਮੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਔਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਦਿੰਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। मतलब एक चीज है इन्होंने आप दे बंदे रौला पा रहे। सॉरी जो राम रहीम को फिर से पैरोल जो है वो दी जा रही है और ये रिपोर्ट्स है कि शाम तक फिर राम रहीम बाहर आ जाएगी, दे दी गई है पैरोल। मैं तो पहला तो ही कहा जी डिफॉल्टर बाबा नूं अंदर बंद करके रखा करो, एवें छड्ड दिंदे आ। हुण जिहड़े छड्डदे आ छडाउंदे आ वो दस सकदे दा जवाब मेरे तो काहदा मंगदे। हां जी हिंदी की है डिफॉल्टर बाबा भाई
ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਓ। चलो आपने चिट्ठी लिखी, आपने कहा कि सिटिंग प्लान भी हाँ जी, करना चाहिए, वो चिट्ठी वो बनी। उसके बारे में बताएं, क्या चिट्ठी में आपने मांग की? देखो मैंने एक सिंपल मांग करी है जी कि देखो लोकतंत्र डेमोक्रेसी जेडी है ये रूलिंग एंड ऑपोजिशन के दो बड़े पहलू होते हैं, और अगर आपको ऑपोजिशन ही नहीं किसी ने करनी और आप आज आपका गठजोड़ हो गया नेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल के लीडर्स ही इनके स्टेट लीडर्स की औहदे डिसाइड करते हैं, तो मैंने स्पीकर साहब को बोला कि अब ये तो जनतक हो गया, इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म ऐलान था, इन्होंने अपना नाम ऐलान था, इन्होंने सब कुछ तो ऐलान दिया है, और जो वो सारी चीजें जनतक हुई है अब इनको इकट्ठे बिठा दो, ऑपोजिशन की कुर्सी में बैठने का अब इनका कोई काम नहीं रह गया। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब आम आदमी पार्टी लड़ेगी, बाकी ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस लड़ेगी, ये फॉर्मूला लोकसभा चुनाव का जो आपकी जानकारी में है? जो मेरी जानकारी में, देखो 2-3 बातें जानकारी में थी। पहले तो ये बार बार पिछली मीटिंग में भी फैसला नहीं हो सका था कि आपने ऑर्डिनेंस के मसले में आपने सपोर्ट देनी है, जब वो इस बार ही इन्होंने ऐलाना है और फिर ये गए हैं, और नेक्स्ट स्टेप अब इसका ये है कि सीट शेयरिंग कैसे करनी है। यूनाइटेड ऑपोजिशन का क्या मतलब है कि भाई इधर आप तगड़े हो, इधर आप लड़ोगे, उधर आप लड़ोगे, इधर तृणमूल लड़ेगी, इधर नीतीश कुमार जी लड़ेंगे, इधर आप लड़ेगी, यही तो इनका फॉर्मूला है। सो इवेंचुअली आज से महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद ये अनाउंसमेंट होगी कि पंजाब में जितने ये कुछ 2-4 चाहवान है, जैसे रिंकू साहब चले गए, 2 एमपीओं की खबर तो आपने पहले ही चला दी है कि वो चले हैं, 1-2 के तो भाई अफसर लग ही गए हैं। एसएसपी कौन लगाता है? ये फैसले पहले हो गए हैं तभी लगते हैं ना। हमारा तो कोई रिश्तेदार अगर एसएसपी उसको लगाएंगे, आपको लगता है? अब जिसके साथ गठजोड़ है उसको लग रहा है। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਔਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5, 6 ਤੇ 2 ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਦਿਖੀ? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੀਸ ਆਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਫੀਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ छिपी ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹਲੇ? आप ये कह रहे हैं कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से लड़ा जाएगा। ਅਸਲ ਤਾਂ ਠੱਗੇ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਲੜੋ ਕਾਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਰਲੇ ਆ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਜੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦੂੰ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਐਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਦਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਗਾਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਸਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ? ਦੇਖੋ ਵਾਈ ਐਮ ਆਈ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚਲੋ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਥੀਜ਼ ਨੇ ਫॉर ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਥੀਜ਼ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ। ਮਗਰ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ।
ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਮਗਰਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਰਡਰ ਹੀ ਆਉਣਾ। आप ये कह रहे हैं कि पंजाब के जो नेता हैं कांग्रेस के वो आम आदमी पार्टी की टिकट पर बैकडोर से एंट्री करके और चुनाव लड़ेंगे। सर मैं नहीं कह रहा हूं, ये हो गया। रिंकू साहब कहाँ थे, कहाँ गए? कांग्रेस के एक्स एमएलए एक दिन पहले को सवाल उठा रहे थे, 3 दिन बाद उधर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही देखा केजरीवाल साहब की शिफ्ट कर रहे थे। इनके ऑलरेडी फ्लोर ऑफ द हाउस में प्रताप सिंह बाजवा ने क्या है, जिस एमपी की आप स्टेटमेंट की बात कर रहे हो भगवंत मान जी, वो एमपी आपका है, उसको भाई को तो आपने एसएसपी लगाया हुआ है, वो भी फिर चले ही गया। आप फोटो चन्नी साहब ने तो देखो किन्ने एडे फुल तो थानू नहीं कदे फड़ाए होने जिन्ने इनू दे थे कि हुण ये हनी मनी सनी मुक गया जी। फिर ये बढ़ गया हुण महापुरुष। आ दूजा दिखाई वो आ जिहड़ी फोटो आ अपने दी ओह थोड़े वाले दी आ जिहड़ा तेरा जानकार है नहीं है थोड़ा नहीं है वो इनू पता है विशाल नू समझ आ गई। आ वेखो फोटो, ये तो पहला ही जदों कोई गल हुंदी आ उहदे बुलारे वांगू वध बोलदा, कांग्रेस दी घट गल करदा। तुसीं खबर छापती कि 2-3 चले आ, किसी ने डिनाई कीता, वो फीते कट्टी जा रहे। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੀਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਚੱਲਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ, उधर सिरसा हैगा जहाँ मानसा हैगा, लेकिन हरियाणा सरकार ने हड़ां वास्ते 15,000 रुपए का ऐलान कर दिता हैगा। वो भी 3-4 फसलों का, बाकी क्या झोने का ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। देखो मैं बार-बार कह रहा हां, पहली गल तो मौजूदा आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस सरकार दी पंजाब 'ਚ जो ऐलान ने वो ऐलान ही निकले। पिछली वारी जिहड़ा गुलाबी सुंडी का नुकसान होया सी ना उहदे पैसे मिले। भगवंत मान जी कला फोटो अपॉर्चुनिटी मैं वेख्या उन्हां दी फोटो आई, वो किहदे अगे खलोते सी, उहदे JCB दे अगे। हुण JCB नूं तां ऐ वेखदा सीगा कि जिवें इह 'च पता नहीं किहड़ा इंजीनियरिंग कर देनी इहनूं। और उस तो अगले दिन लोकां ने उत्थों जिन्हां ने उदों गिट्टियां तक पानी सी, मुड़ के उन्हां दी ਇੱਥੇ तक पानी, छाती तक पानी आ गया सी, वो खड़ के उन्होंने वीडियो लोगों ने पाई कि फोटो अब छड्डो, लोगों के भले की गल करो, लोगों को की फायदा देना वो गल करो। कित्थे मुआवजा गया जी? किहड़े किले नूं किहड़ा मुआवजा गया? जनतक दे देण। वी एज ओपोजिशन विल अप्रीशीएट इट। ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਵੀ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਸੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਸੋਇੰਗ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਬਰੀਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, रोज पाटक पै रहे, रोज पानी खेतों में जा रहा, नुकसान हो रहा। ਉਹਦਾ ਅੱਜ तक कोई दसिया नहीं कि किन्ने किले किहड़े जिले च किन्ने किले डुब गए आ, किन्ने डंगर मर गए आ, किन्ने घरां दा अपना छत्तां डिग गईयां ने। कोई हिसाब किताब दिता होवे तां मुड़ के पैसे देणगे, नीयत ही नहीं भाई। माझे च भी आ गया। हाँ जी, माझे वाले पासे भी हो गए। देखते हैं जी। हुण जे तुसीं कह रहे हो कि इस गल की शुरुआत पहला सीगी तरनतारन वाले पासे, ये चर्चा चली है, हुण जाके वेखते हैं जी। बिकॉज हले तो इत्थों का ही मार्जिन नहीं पै गई है। तरनतारन वाले पासे तो पई सी ज़्यादा, फिर शाहकोट वाले पासे सी, फिर आ घग्गर दे पासे जिहड़ी जिथे जिथों घग्गर लंघदी आ सारा ही की हाल बनया पिया मानसे जिले च तुसीं वेख रहे हो। मगर सरकार दे वजीर कोई मिर्चा MLA कोई मिर्चा चुक्की फिरदा, कोई टॉर्टोइज नाल लवाई जांदा फोटो, ये कोई अपना पता नहीं होर ही उत्थे पानी च भज्जिया फिरदा, उत्थे हो कोई लोग होर पासे नूं लगे, होर पासे ने फोटो अपॉर्चुनिटियां चल रही इन्हां दी। वो CM कहंदे CM कर रहा तो अगला कहंदा नहीं लेते दिला मैं उत्तों दी करना, कि मेरा भी किते केजरीवाल साहब ऐ ना कहण कि इहने काम घट कीता।
ਉਹ ਕਿਨੇ ਕਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਧ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਕਦੇ ਨਿਆਣਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਣਾ ਖੋ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। Because we are right now, we are not part of it. Yaar, why should we participate? People who are part of the NDA have participated. People who are part of this new so-called India Alliance have participated. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਆ। So my question is, neither you participated in India nor you in NDA. So you have decided to contest alone in 2024 general elections? Absolutely, that's what it looks like. If there is any change of heart or change of mind or you will be the first person to know. Right now it's absolutely clear. But you know, there is this very unfortunate incident which has happened in Manipur. So Absolutely. what do you want to comment on that? It's the saddest incident that I can recall in recent times. It's a blot on face of our for India as such. It is one of the most shameful and heinous incidents that have taken place, and we in Shirobani Akali Dal condemn it in the strongest possible form, and strictest of action should be taken. And I have been saying it for a very long time, and I hope you, as the fourth pillar of democracy, wake up to this, that the situation in Manipur has been on the boil for a very long time, but we've been turning a blind eye. And yesterday's incident would have not happened had there been some more seriousness towards what was happening there. It is sad what has happened. They need to be given capital punishment. This is not the way democracies work, and this is not the way our Indian system works. So I think we all are aghast and ashamed of what has happened there, and our head hangs in shame that this has happened on our motherland. Thank you.